لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ کی 244ویں آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں کوئی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے۔ عزیزان محترم، ہم نے اس آیت کو اس لیے عنوان سخن قرار دیا ہے تاکہ ہم تھوڑی دیر آپ سے عزاداری کی اہمیت پر گفتگو کر سکیں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہم سب پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ قرض ہے آیہ حسنہ کی روشنی میں اور فرض ہے آیہ مودت کی روشنی میں۔ آیہ حسنہ کی ابھی میں نے تلاوت کی اور اب آیہ مودت بھی سن لیجئے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ قرآن مجید کے 42ویں سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے، جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ یہ ہمارے اہل بیت سے محبت کریں۔ اب عزیزان محترم، دوسری آیت تو واضح ہے، لیکن پہلی آیت میں جو یہ قرض حسنہ کا مطالبہ پروردگار عالم نے کیا ہے، اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے ایک شاگرد سماع بن مہران نے سوال کیا، کہا فرزند رسول، اسی آیہ حسنہ کی تلاوت کی اور کہا کہ فرزند رسول، اس آیہ حسنہ میں قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ تو جواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یا سماع بن مہران من انفق درہما فی اضاء عبد اللہ الحسین علیہ السلام فکانما اقرض اللہ۔ اے سماع بن مہران، جس نے بھی عزائے امام حسین علیہ السلام میں 1 درہم بھی خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ اب عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عزاداری پر جو بھی ہم رقومات خرچ کر رہے ہیں وہ گویا اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ تو ان 2 آیتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ عزاداری ہم پر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس قرض اور اس فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ ایام عزا کی آمد ہے اور ہر طرف ایک بے چینی بھی ہے، ایک پریشانی بھی ہے، ایک الجھن بھی ہے کہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے اثرات نے جس طرح پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لے لیا ہے، جس طرح پوری دنیا کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایسے موقع پر عزادار کس طرح سے مجلسیں کریں گے، ایسے موقع پر عزادار کس طرح سے جلوس ہائے عزا کو نکالیں گے۔ تو میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا اپنے تمام سننے والوں سے، مولا کے عزاداروں سے، خواہ وہ عزادار شیعہ ہوں یا ہمارے دیگر مسالک کے مسلمان بھائی یا ہمارے وہ بھائی جو غیر مسلم ہیں، اہل ہنود ہیں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں مگر عزائے امام حسین کرتے ہیں، کہ وہ عزاداری کو جس ملک میں بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں اسی طرح سے انجام دیں جس طرح سے وہاں کی حکومتیں جو بھی ہدایات اور جو بھی احکامات جاری کر رہی ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عزاداری کو انجام دیں۔ دوسری بات، میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم جو عزائے امام حسین میں گریہ کرتے ہیں اس کی سب سے اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزائے امام حسین میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔
तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ और बुखारी शरीफ, मैं किस किस शरीफ किताब का हवाला दूं कि हर किताब में ये रिवायत तहरीर की गई है कि जब इमाम हुसैन की विलादत हुई उस वक्त जिब्राईल अमीन ने आकर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर शहादत दी, और जैसे ही खबर शहादत मिली वैसे ही आप अश्कबार हो गए और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बताया कि आपका ये बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। अब मैं अपने तमाम सुनने वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर रसूल ने इमाम हुसैन की शहादत पर गिरिया किया, अगर रसूल ने इमाम हुसैन की शहादत को बयान करने के बाद आंसू बहाए, तो फिर शहादत हुसैन का बयान सुनकर रोना सुन्नत रसूल है, बिदअत नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैं आप सबको दावत दूंगा कि इस सुन्नत में शरीक हों और इमाम हुसैन की शहादत को याद कर कर आंसू बहाएं, गिरिया करें, क्योंकि यही गिरिया, यही आंसू हमारी निजात का सबब भी बनेंगे। और इसी के साथ साथ मैं अपने तमाम सुनने वालों को 2 कुरान मजीद की आयतें भी सुनाता चलूं ताकि बात और मजीद मुस्तहकम हो जाए कि कुरान मजीद में सूरह वन नज्म, जो कुरान मजीद का 53वां सूरा है, उसकी 3री आयत में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि वमा यंतिको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। सूरह वन नज्म में परवरदिगार ने कहा कि मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि जो कलाम भी नहीं करते जब तक इन पर वही नाजिल ना हो जाए। एक तरफ यह आयत है और अब दूसरी तरफ आइए सूरह अहज़ाब, जो कुरान मजीद का 33वां सूरा है, 33वें सूरे की 20वीं आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे रसूल का जो किरदार है, मेरे नबी की जो सीरत है, वो तमाम कायनात के इंसानों के लिए नमूनाए अमल है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद की इन 2 आयात से ये बात जाहिर हो गई कि ये कलाम भी नहीं करते जब तक इन पर वही नाजिल ना हो जाए, और इनकी सीरत तमाम कायनात के इंसानों के लिए नमूना अमल है। सारी किताबों में ये बात लिखी है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अल्लाह के नबी ने खबर शहादत सुनने के बाद गिरिया फरमाया। तो जाहिर सी बात है, अब कुरान मजीद ने कहा कि ये बगैर वही के बोलते भी नहीं हैं, यानी अगर इमाम हुसैन की शहादत की खबर अल्लाह के रसूल ने दी तो वही आने के बाद दी। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी की सीरत सारी कायनात के इंसानों के लिए नमूना अमल है। इमाम हुसैन की शहादत को बयान करने के बाद अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया फरमाया तो हमारा गिरिया करना भी गोया लाजिम है और ज़रूरी है, क्योंकि ये वो नबी हैं, ये वो रसूल हैं कि जिनकी सीरत हम सब के लिए नमूना अमल है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम मसालिक के अफराद से कि अज़ाए हुसैन में ये सोच कर शरीक हों, क्योंकि इसमें हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक होते थे और शरीक हुए हैं। आप तमाम तवारीख में देखें, इस तरह के सैकड़ों और हजारों वाक़यात मिल जाएंगे कि जब शहादत इमाम हुसैन के हवाले से अंबिया ने गिरिया किया है। इसीलिए शायद अल्लामा इकबाल ने इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा था कि उनके ज़ेरे तेग़ गोयद ला इलाह, उनके खुनश ब्रोयद ला इलाह, उनके बख्शत बे यकीना रा यकीन, उनके लर्ज़द सुजूदे उ ज़मी। हमारा सलाम हो उस हुसैन इब्न अली पर कि जिसने तहे तेग़ भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। हमारा सलाम हो उस हुसैन इब्न अली पर कि जिसके खून से ला इलाहा इल्लल्लाह ने नुमू पाई। हमारा सलाम हो उस हुसैन इब्न अली पर कि जिसके सजदों से जमीने करबला लरजने लगी। हमारा सलाम हो उस हुसैन पर जिसने बेयकीनों को यकीन की दौलत बख्शी। तो करबला ये वो मरकज और महवर है कि जहां बेयकीनों को यकीन की दौलत मिलती है। तो आइए अय्याम अज़ा की आमद है, शरीक होते हैं अज़ाए हुसैन में और बुलंद करते हैं अज़ादारों के साथ मिलकर लब्बैक या हुसैन की सदा।